لیکن آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے ہمارا ایک کوے کو شہید کیا, آپ نے ہمارے 3 درخت شہید کیے پچھلے سال, پھر ہمیں آپ کا ایک کوا پکڑنا پڑا اور اس کو باعزت طور پہ چائے پلا کے واپس بھیجنا پڑا. ہم نے تب بھی ہیومن رائٹس کا پورا خیال رکھا, ہم نے قیدیوں کا پورا خیال رکھا, ہم نے عزت کا پورا خیال رکھا, ہم نے حیا کا پورا خیال رکھا. لیکن یاد رکھیے گا پاکستان کی عوام کو, آپ کو یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے, ورنہ اس کے جذبات میں بتا دوں, آج بھی کے پی کے کا پٹھان کہہ رہا ہے کہ کل راشا کو پہ خبر خوشبو سرا کو میرا خون کھول رہا ہوتا ہے, مائک میرا بند ہوتا ہے. اغوانیوں کو آپ نے ٹوائلٹس بنا کے دیے. منیر صاحب, with due respect and with due apology, ہندوستان میں 40 کروڑ عوام فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, وہیں پہ مودتے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کو ٹوائلٹ بنا کے دیتے ہیں پہلے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھا جائے بلوچستان, آپ 20 سال کی بات کرتے ہیں نا, 20 سال بعد بلوچستان میں آنے کے لیے ویزا درکار ہوگا. ہم بولتے ہیں آپ کو 5 سال بعد انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جانے کے لیے ویزا درکار ہوگا. امن, میں شہیر صاحب کی طرف جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپون بھائیون سب کو کراس کمنٹ کی بات اجازت دوں گا. شہیر صاحب, سندیپ صاحب اور پونیت صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت شکریہ رومان لالا, ڈیرہ مولانا. میں جہاں تک بھارت سے امن کی بات ہے, میں تھرو آؤٹ ہم سے سوال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کہ کیا آپ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ جنگ ہی چاہتے ہیں, آپ لوگ امن کی بات نہیں کرتے. ہم پاکستانیوں سے پوچھا جاتا ہے, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کے ساتھ رہا جائے. We want friendship with India but not at the cost of Kashmir. One thing they should listen it very loud and clear. جہاں پر بات آپ کر رہے ہیں کہ جناب بلوچستان میں کوئی بندہ 2-4 بندے اٹھ کے کوئی نعرہ لگا دیتے ہیں کسی کے پیسے لے کے. میں گیا بلوچستان, میں وہاں رہا, میں نے گیریزن اکیڈمی کوئٹہ میں تعلیم حاصل کی. سری نگر کے بعد اگر 14 اگست کو جشن آزادی کہیں پر سب سے زیادہ منایا جاتا ہے تو وہ بلوچستان میں منایا جاتا ہے. میں ڈیرہ بگٹی گیا, کامران بھائی بھی گئے, ہم سبی گئے, ہم دونوں بھائی پورا بلوچستان پھرے. یہ اٹس ہاف آف دا پاکستان. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو بلوچستان یاد آ جاتا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے کہ جناب جوناگڑھ میں کیا ہو رہا ہے, حیدرآباد دکن کیا اس پہ قابض نہیں تھی ہندوستانی فوج؟ کیا جوناگڑھ پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا آسام پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تلنگانہ آزادی نہیں چاہتا؟ 37 سیپریٹسٹ موومنٹس بڑے لیول پہ ہیں ہندوستان میں, اور کوئی 150 کے قریب چھوٹی موٹی سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں. ٹامل ٹائگرز الگ نکلے ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب علی کہ جب آپ کی آر ایس ایس, بی جے پی, شیو سینا, سنگھ پریوار, سنگتن, یہ برہمن سماج, یہ آریہ سماج قسم کے دہشت گرد قسم کے لوگ آ کے مظلوم معصوم مسلمانوں کی موب لنچنگ کریں گے جب وہ گائے کو ذبح کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. تو اس کے بعد آپ لوگ کون سے امن کی توقع رکھتے ہیں جب آپ کے لوگ وہاں کی معصوم عورتوں کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں کہ آپ جاؤ کشمیر کسی بھی گوری عورت سے جا کے شادی کراؤ, 370 اور یہ آپ کے جو آرٹیکلز ہیں اس کے بعد یہ ساری باتیں کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب مظلوم ماں بہنوں بیٹیوں کو جوتوں میں گرا کے ان کے سامنے, ان کے ماں باپ کے سامنے ان بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, یہاں پہ ڈزنز آف ایگزامپلس ہیں جب معصوم بچوں کو, جوانوں کو, ایون کنہیا کمار کو اریسٹ کر لیا گیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں, آپ کے نجیب کو اریسٹ کر لیا گیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جب وہ آزادی کے سلوگنز لگائے افضل گرو کے بعد, مقبول بھٹ کے بعد. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ امن کو سبوتاج آپ نے کیا. جب پاکستان تھوڑا سا دیکھیں, ایک چیز میں بڑا کلیئر کروں اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس بات کو اٹھائیں, میں خود کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پونیت صاحب ایک منٹ, پونیت صاحب آخر میں شہیر صاحب جو چھینکنا چاہے جیسے کرنا چاہے ملٹری کے جانب سے سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈیموکریسی ہے, اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے مائنورٹیز کے خلاف ہنسا کی, وہ سب واٹس ایپ اور فیس بک کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں, سوشل میڈیا کی افواہیں ہیں. یہاں پہ ایسی کوئی نہیں ہے, مائنورٹیز پوری طرح سے سرکشت ہیں.
पूरे तो जैसे आप सेफ हैं, बलूचिस्तान की और बात जितना कर रहे हैं, माइनॉरिटीज जो को आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, जितना माइनॉरिटीज को यहाँ पे राइट्स है उतना किसी भी देश में नहीं है। और आपको पता है कि आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपसे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। और आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों को काट काट के भगा दिया, तब आपका ह्यूमन राइट्स कहाँ था? आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, 2.5 लाख कश्मीरियों को। लाला पौने घंटे से आपने बिठा के मेरा मौका खा जाते हैं। मैं आता हूँ पुनीत साहब की बात पे कि आपने अगवानियों को मेरा खून खोल रहा होता है, माइक मेरा बंद होता है। अगवानियों को आपने टॉयलेट्स बना के दिए। पुनीत साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू अपॉलॉजी, हिंदुस्तान में 40 करोड़ अवाम फुटपाथ पे सोते हैं, वहीं पे मूतते हैं, माजरत के साथ उनको टॉयलेट बना के देते हैं पहले। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि 2.5 लाख पंडितों के गले काटे गए मकबूजा कश्मीर में। आप आके हमारे इलाके को ऑक्यूपाई करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आपका इलाका तो इस तरह का हुआ नहीं, लेकिन हमारे इलाके पे आप आके ऑक्यूपाई करते हैं तो वहां से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपका आके वो क्या कहते हैं, स्वागत करें, बल्ले क्या बात है, तशरीफ लाएं। भाईजान, आप मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है, आप सुने प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने बड़े गौर से सुना, बहुत गौर से सुना। मैं बताता हूँ, देखिए प्लीज, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, सबको मौका मिलेगा। आप मेरी बात सुने। आपका न्यूज 18 एक चैनल मुझे ये कहता है कि ये मसूद अजहर से राब्ते में है। आपका इंडिया टीवी पे मेरी डॉक्यूमेंट्री चला के कहा जाता है कि जी ये हाफिज सईद का बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे ये बताएं, मुझ जैसा बंदा जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, जो जाके सिर्फ एक नारा लगा दे कि जनाब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी शहरग है और हकीकी में हमारा ही अटूट अंग है, तो आप लोगों का मीडिया ऐसा प्रोपेगेंडा क्वीन है, ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। और दूसरी बात, एक चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला आपके मीडिया पे खुद अपना मौकफ देने का, आप लोग अपनी तरफ से मौकफ दे रहे हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, जिनको आप लोग दहशतगर्द कहते हैं और आप ये कहते हैं शायद पाकिस्तान मान रहा है, ये पब्लिक मान रही है, गवर्नमेंट के स्टैंड पे मैं नहीं जा रहा, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों में वो बसते हैं। व्हाई शुड वी कॉल देम ए टेररिस्ट? जब आपका ची गुवेरा, भगत सिंह और ये कमांडर बोसे, भगत सिंह कमांडर बोसे को मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूं, दे वर फ्रीडम फाइटर्स। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह वाज अ फ्रीडम फाइटर, फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह वाज अ फ्रीडम फाइटर। देन व्हाई नॉट बुरहान वानी? देन व्हाई नॉट मसूद अजहर? देन व्हाई नॉट सलाउद्दीन? देन व्हाई नॉट हाफिज सईद? देन व्हाई नॉट ये रियाज नईकू? देन व्हाई नॉट दिस डॉक्टर मनान वानी? देन व्हाई नॉट अफजल गुरु? देन व्हाई नॉट ये देखें, बात बहुत क्लियर है। आप जब पत्थर मारेंगे तो आपको भी गुलेल से मारा जाएगा, आप बंदूक उठाएंगे तो हमें भी जिस्मों से बम बांधने पड़ेंगे, आप जब वहां से तशरीफ लाएंगे तो हम आपके आगे स्वागत नहीं करेंगे। जिम खाने में हमने आपको पहले भी बहुत अच्छा नाश्ता कराया था, अब आप अगली बार केपी के खाने पे तशरीफ लाइएगा, हम पूरी दावत देते हैं आपको, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। पाकिस्तान का पठान, ये जो रोमान बैठा हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा हुआ बैठा हुआ है, ये क्योंकि होस्ट है, वरना इसके जज्बात में बता दूं, आज भी केपीके का पठान कह रहा है कि कल राशा खुबे खबर खुशबू से। बात ये है, अयूब की कॉल पे तब भी पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां खाइयां बेलचे उठा के ले आई थी। हमारी कौम तैयार है, हमारी फौज की 7 लाख नहीं 22 करोड़ अवाम हमारी फौज की सफाई है। आप कह रहे हैं कि जी हमारी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही है, हमारी फौज के पास कोई फजूल वक्त नहीं होता कि वो पुलवामा या मुंबई में जाके 2-4 कीड़े मकोड़े या मच्छर के मार के आए। आपका अपना नेता या मंत्री साहब असेंबली में खड़े होके कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद पे हमला ना किया होता तो मुंबई अटैक्स नहीं होने थे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के हमारे ऊपर कर रहे हैं। और मुझे तो एक बात जो कि आपकी मीडिया ने छुपाई, हैंडिंग टेकिंग की सेरेमनी थी पुलवामा में, और जब वहां पर अटैक हुआ, शायद आपके अपने लोगों ने कराया या इंडिया में रहने वाले किसी मुसलमान ने कर दिया, जिसने भी कर दिया, सुनने में यह आया है कि वो तड़प रहे थे मछलियों की तरह। वो वीडियोस जब पहुंची हमने अपलोड की, फेसबुक ने डिलीट कर दी कि नहीं यार इंडिया एक्सपोज हो जाएगा। हमने हमेशा अमन की बात की, हमने हमेशा प्यार मोहब्बत से, 70 सालों से आपने हमारा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, हम कहते चलो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करते हैं। लेकिन आपको
शर्म नहीं आई? आपने हमारा एक कौवे को शहीद किया, आपने हमारे 3 दरख्त शहीद किए पिछले साल, फिर हमें आपका एक कौवा पकड़ना पड़ा और उसको बाइज्जत तौर पे चाय मिला के वापस भेजना पड़ा। हमने तब भी ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा, हमने कैदियों का पूरा ख्याल रखा, हमने इज्जत का पूरा ख्याल रखा, हमने हया का पूरा ख्याल रखा। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान की आवाम को आप कोई ये बनाना स्टेट नहीं है कि आप कोई भी आके इधर चढ़ाई कर दे, हमने रूस का गरूर तोड़ा था अफगानिस्तान में, हमने अमेरिका का गरूर तोड़ा अफगानिस्तान में, हमने अमेरिका के साथ जो अभी गेम खेली है ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो ये गाय का पेशाब पीने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग जो कि कोरोना वायरस से निजात के लिए गाय का गोबर अपने माथे पे बांध करते हैं, ये बोलने की तमीज नहीं है इस व्यक्ति को। बोलने की तमीज क्या? तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के, आर्या समाज के, सिंगटन के, ब्राह्मण समाज के गाय का गोबर लेकर मुंह पे मार रहे हो, कहते कोरोना वायरस का इलाज, और यहाँ हमें ताने दे रहे हो कि जनाब तुम आगे थैंक यू। शहरियार साहब आपका माइक ऑफ है। कामरान साहब और संदीप साहब भी हमारे गेस्ट है। कामरान साहब प्लीज आप बात करें संदीप साहब के साथ। पुनीत साहब आप यही पर रहे। मैं पुनीत से कमेंट लूंगा, फिर मैं आपको दे दूंगा सर। पुनीत साहब आपका सवाल क्या है भाईजान? मैं कर लूं सवाल आपसे? जी आप कर ले सर। सर मेरा सवाल सिर्फ ये है, मुसलमान तो दूर की बात, आप ये बताएं दलित के साथ क्या हो रहा है और शूदर्स के साथ क्या हो रहा है? पूरे जिस्म को नंगा करके, बालों को कटवा के पूरे जिस्म पे टैटूज बनवाए जाते हैं। आपके ब्राह्मण की वो अगर प्रार्थना सुन लेता है तो जनाब उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। इस पे दर्जनों मूवीज आपकी बॉलीवुड की बन चुकी हैं। आपके दलित और शूदर्स को अपने मंदिरों में जाने की इजाजत होती है। यहाँ पर तो एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद हो, यार ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज साहेब हो और बादशाह हो, मोहताज हो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आपके वहां भारत में मुसलमान, सिख, मैं खालिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, दलित की बता दें, शूदर्स की बता दें, उनको आप दलित समझते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद आप लोग अपने हाथ साफ करने जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप गाय का पेशाब पिए या ना पिए, आप पिए, मुंह में भी मले, मुझे उससे एतराज नहीं है। मैं नहीं कहता गाय के गोबर को एहतराम दिया नहीं, आप उसे खाएं, मुंह में मले, मुझे एतराज नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं दलित बेचारों को क्यों नहीं मिला? हमने तो दलित को मिनिस्टर्स बना दिया, हमने तो माइनॉरिटीज में विदाउट बीइंग इलेक्टेड। जी पुनीत साहब बात करें। रोमान भाई जी आपको बताइए कि साहब को बताइए कि थोड़ा सा सैलवी साहब तालीम के दायरे में रहकर धैर्य रखें जी। और जी संदीप साहब। पुनीत चला गया, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आप जी मैं इन साहब को बताना चाहता हूँ कि इतने आवेश में आने की जरूरत नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। बस इतना ही कहूंगा मैं, इतना काफी है इनके लिए। कामरान साहब जी माइक लगा देना भाई, व्हाट्सएप में यूज ही नहीं करता अव्वल तो। दूसरी बात ये, आपके दलित और शूदर्स हमें कॉल करके कहते हैं भाईजान हमारे लिए नंबर चाहिए, मैं देता हूं। ये वो मेजर गौरव की तरह मेरे पास आपके हजारों, वो उसके पास तो 1-2 बंदों के होंगे ना ईमान फरोशों के, मेरे पास हजारों दलित के नंबर हैं, शूदर्स के नंबर है, जो भारत से कॉल करके कहते हैं कि भाईजान हम पे जुल्म हुआ, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हम प्रार्थना करते हैं। मैं कहता हूँ यार इधर आ जाओ, यहाँ माइनॉरिटीज को पूरे राइट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान में तुम्हें हम कर देंगे, नेशनैलिटी भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमें इस्लाम ने सिखाया है कि तमाम इंसान बराबर हैं। हमने फतह मक्का के बाद भी सबको इजाजत दी कि आप लोग अपने अपने इबादत खानों में जा सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम ने भी इजाजत दे दी कि हर बंदा जा सकता है। आप लोग हैं कि बगल में छुरी है, मुंह पे राम राम है। भाईजान इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी, हम तो इंतजार में हैं। आप लोग एलओसी की आके वायलेशन करते हैं, किसी दिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे आना, फिर देखते हैं एलओसी पे तो दोनों तरफ हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना। वहां मकबूजा में भी हमारे पाकिस्तानी, जो हमसे बड़े पाकिस्तानी, आजाद कश्मीर में भी जो पाकिस्तानी है, वो दोनों तरफ इन बेचारों की शहादतें होती हैं। मुझे सिर्फ किसी दिन इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके देखो, फिर तुम्हें बताते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। माइनॉरिटीज पे जो जुल्म हो रहा है, और फिर जाके अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाना, और फिर आके हमारा माइक म्यूट करवा के बोलना कि जी अदब का दायरा। कौन से अदब का दायरा?
مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم کے کھال تم لوگ نوچ لیتے ہو, زندہ جلا دیتے ہو. اور بھائی ہم لوگ, اگر ایک بہت کلیئر بات ہے, ہم لوگوں کو اگر فلسطین میں ظلم ہوا ہمیں تکلیف ہوئی, کشمیر میں ہوا ہمیں تکلیف ہوئی, ممبئی, لکھنؤ, دہلی کہیں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہم اسے ایک جسم کی مانند لیتے ہیں, ہم اٹھا کے انہیں جلا نہیں دیتے. باعزت طور پہ ان لوگوں کو بریل ہوتا ہے, ان کے قبر پہ گل پاشی کی جاتی ہے. آپ لوگ آئندہ ایک چیز بہت کلیئر ہے, ہم لوگ یہ چیزیں برداشت کر نہیں سکتے. خدا را اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے جس سے پھر آپ لوگوں کو دوبارہ اقوام متحدہ میں جا کے کہنا پڑے کہ مسعود اظہر, حافظ سعید کے بعد شہید سیالوی پہ بھی پابندی لگا دو, کامران پہ بھی پابندی لگا دو. ڈیرہ بگٹی کی بات کرتے ہو, ڈیرہ بگٹی میں کامران جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کے چیئرمین نے 3 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم 50,000 رضاکار افواج پاکستان کو دینے کو تیار ہیں ہندوستان کے جہاد کے لیے. ہم لوگ, تم کس کی بات کر رہے ہو؟ بلوچستان کا تو بچہ جہاد کے لیے تیار ہے, وہ تو آج بھی مونچھوں کو تائید دیتا ہے. تو تمہارے کئی لوگوں, میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اب صرف میں کہنا چاہتا ہوں امن قائم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں. آپ فری فور, آپ ریفرینڈم کرائیں کشمیر میں, پلیبسائٹ کرائیں, کشمیریز ہیو ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر فیوچر. ہم نہیں امپوز کرنا چاہتے کچھ, they have to decide either to live with India or with Pakistan or to become a separate homeland. But unfortunately آپ کروا کچھ بھی نہیں رہے. پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں. بھائی ہمارا حصہ ہے, آپ قابض ہیں, مجھے آج موقع ملے میں آج آ جاؤں جہاد کے لیے. معاملہ یہ ہے میری سرزمین ہے, میرے گھر پہ تم نے قبضہ کیا, میں کیوں نہ پتھر اٹھا کے تمہیں ماروں. میں تو کبھی اس طرح کی وہ معذرت خانہ پالیسی پہ عمل نہیں کروں گا کہ نہیں جی ہمیں پیار محبت سے. نو, میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے رومان بھائی, میں ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتا. سندیپ صاحب کمنٹ بیک کیجئے پلیز. ان صاحب کے الفاظوں سے میں رابطہ نہیں رکھتا ہوں سارے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بھارت کا مسئلہ ہے. بھارت کا مسئلہ ہے, مسلم بحیثیت قوم ہے. اقبال نے کہا تھا بازو تیرا اسلام کی کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. بھارت کا مسلمان میرا بھائی ہے, وہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے. بھارت کی مائیں بہنیں بیٹیاں روتی ہیں مجھ سے کال کر کے, میرا کلیجہ چھلتا ہے. ہر دلت, بھارت کا ہر مسلمان, بھارت کا ہر دلت, بھارت کا ہر آدمی بھارت کے ساتھ ہے, بھارت کی عوام ہے. تم اپنے پاکستان کے بارے میں سوچو. بلوچستان کا ہر آدمی ہے نا, بلوچستان کا ہر مسلمان ہے, وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے. تم اگر بات کرتے ہو نا انڈیا کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو آپ بات بار بار کرتے ہیں کہ بلوچستان کو ویزا لے کے جانا پڑے گا پاکستان میں, اس طرح پاکستانی بھی سارے پاکستانیوں کے ساتھ ہے. آپ کی طرح ہماری موومنٹس نہیں چل رہی, وہاں گراؤنڈ ریئلٹی پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ واٹس ایپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں چل رہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے انڈینز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں, تو اسی طرح جو آپ کے میجر گورو نے کہا تھا اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے پاکستانی ہیں وہ صرف پاکستان کے ہی ساتھ ہیں. کوئی پروپیگنڈا, کوئی آوازیں نہیں آ رہی انڈیا کو بلوچستان سے کسی قسم کی بھی مدد کی. آپ بھی اس چیز میں دعوت دیتا ہوں کامران بھائی, میں اور آپ مل کے انہیں دعوت دیتے ہیں, مودی جی کو بلوچستان آؤ بلوچستان, ہم آپ کو کوئی ایک گھر دکھا دو جس پہ پاکستانی پرچم نہ لگا ہوا ہو, کوئی ایک بندہ دکھا دو جس کے سینے پہ پاکستانی پرچم نہ لگاؤ. ٹو ہیل ود یور سو کالڈ پروپیگنڈا. تم لوگ نو ہمیں اپنے میڈیا پہ لائیو شو پہ کیوں نہیں لیتے؟ بلوچ عوام ابھی بھی تیار ہے, ابھی بھی تیار ہے. جن بلوچ عوام کی آپ بات کرتے ہیں نا, وہ کفن سے بہتر اپنے ملک کے جھنڈے میں لپٹ کے دفن ہونا پسند کرتے ہیں. آپ ان کی بات کر رہے ہیں, آپ جس بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا, وہاں کی مائیں ابھی بھی اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ بلوچستان نہیں کشمیر کے لیے جہاد کے لیے نکلو. آپ جس مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید کی بات کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں وہ بلوچستان سے زیادہ شامل ہوتے ہیں. آپ اس کے بعد یہ ٹائم دیجیے ایک دوسرے کو. سندیپ دیں گے, سندیپ صاحب. سندیپ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وہ پنیل صاحب کو بھی بلا لینا واپس, کدھر گئے؟ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں وہ. پنیل صاحب وہ ناراض ہو کے چلے گئے. دیکھو ہم سے بڑے, ہم ان کے بچوں کی عمر کے بھی نہیں ہیں, وہ ڈر کے چلے گئے. اتنا تو آپ they must have some sort of balls to accept the reality. سندیپ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ لو قوت ایمانی
संदीप साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? संदीप साहब चले गए और यार ये भी चले गए, ये क्या मसला हो रहा है? इन्हें बुलाएं, हम इनका एहतराम करते हैं। हम तो अभी अमन की तरफ आ ही रहे थे, दोस्ती की बात कर रहे थे। हमको बात अभी अमन की बात तो शुरू होने लगी थी, ये अमन से पहले चले गए, ये लोग अमन नहीं चाहते हैं। देखिए ये मुज़ाकरात छोड़ के ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी इसी तरह भाग जाते हैं।